गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम अष्टम अध्याय कोश गठन और कार्य विषय पढ़ा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पिला माने तुम्हें जानिछ आम चारि पाखरे उभय सजीव और निर्जीव वस्तु रही। सजीव कौन? जो मानकर जीवन अच्छी ताको आम कहू सजीव। ता छड़ा तुम्हें मन पकई पार जे समस्त सजीव केते गुड़िए मौलिक कार्य संपादन करते। तुम्हें यही कार्यगुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर कि तालिका करिथिबा विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग संपादन करथांती। अध्याय रे तुम्हें माने अंगर मौलिक गाठनिक एकक कोश विषय शिक्षा लाभ कर। ठीक अच्छे। सजीव केते गुड़िए सजीव कौन करती ना केते गुड़िए मौलिक कार्य संपादन करती। सेगुड़िक केमिति हुए ना सेमानकर अंग प्रत्यंग द्वारा हुए। से यही अध्याय रे आमे कौन करवा पढ़ा ना अंगर मौलिक गाठनिक एकक कोश विषय शिक्षा लाभ कर। कोशर आविष्कार रॉबर्ट हुक नामक जड़े ब्रिटिश वैज्ञानिक मन रखिब इम्पोर्टेंट एटा पड़े एग्जाम रे। रॉबर्ट हुक नामक जड़े ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 मसीह केते गुड़िए पतला कर्कर छोट छोट खंड नहीं एक सरल अणुवीक्षण अनुध्यान करते। कर्क तुम्हें मैंने जानिथिबो से पतला कर्कर छोट छोट खंड को नेले ताकू कौन कले ना अणुवीक्षण यंत्र जो आमर माइक्रोस्कोप रे अनुध्यान कले। यही कर्क खंडरू से केते गुड़िए भाग भाग होइथिबा कोठरी देखिबाकू पाइथिले। यही कोठरी गुड़िक महू फेणा सदृश थिला। तुम्हें मैंने महू फेणा देखिथिबो। महू फेणारे जेंती छोट छोट गात कोठरी भलिया होइथाए सेई भलिया देखागला। यही कोठरी गुड़िकर महू फेणा सदृश थिला। से मध्य लक्ष्य करथिले गोटे कोठरी अन्य गोटे कोठरी ठारू एक कांथ बा विभाजक द्वारा पृथक थिला। जमती गोटे पार्टीशन वाल दिया होता है सेमती गोटे कोठरी और अन्य कोठरी मध्य कौन थिला गोटे विभाजक कांथ। एक कांथ थिला जोटा कि विभाजक द्वारा पृथक होता। यही कोठरी को से कौन कहले ना कोश। ताहले तुमने जानिल महू फेणार जो छोट छोट कौन ना आमर कोठरी भलिया सेगुड़ा सब गोटे गोटे कौन ना कोश। कोठरी को से कोश बोली नामित कले किए रॉबर्ट हुक। हुक कर्क रे देखिथिबा कोठरी बा कोश गुड़िक प्रकृत रे मृत कोश थिला। सेमानकर जीवन नथिला मृत कोश थिला निर्जीव। उन्नत अणुवीक्षण उद्भावन पर जीवकोश संबंध में अधिक अनुध्यान करा जाई पारिथिला। रॉबर्ट हुक परीक्षण 150 वर्ष पर्यंत जीवकोश संबंध में क्वचित कथा जना जाइथिला। रॉबर्ट हुक जो परीक्षा करथिले नै कि महू फेणा सदृश कहिथिले तार 150 वर्ष पर्यंत जीवकोश संबंध में विशेष किसी धारणा जना जाई नथिला। आजिकाली उन्नत अणुवीक्षण एवं एथिरे थिबा उच्च वर्धन क्षमता हेतु कोशर गठन एवं कार्य संबंध में बहुत तथ्य जना पड़े। एबे हमर कौन बहुत उन्नत मानर अणुवीक्षण यंत्र सब आविष्कार है। ता माध्यम रे आमे कौन करछु ना कोश को भल भाव अनुध्यान करी तार कार्य संबंध में तथ्य जापर। कोश विषय पढ़ा। जीव माने परस्पर ठारू पृथक होइथिले मध्य सेमानकर शरीर आ मौलिक गाठनिक एकक हेउछि जीवकोश। मन रखिब शरीर मौलिक गाठनिक एकक हेउछि किए ना जीवकोश। कुकुड़ा अंडा समस्ते देखिथिबो। कुकुड़ा अंडा हेउछि गोटिए कोशरे गठित एवं बृहत आकार विशिष्ट होउथिबारु आमे ताकू खाली आखिरे देखि पारुछे। तापर पढ़िबा जीव मानकर कोश संख्या आकृति और आयतन में भिन्नता। वैज्ञानिक माने किपरि जीवंत कोश संबंध में अनुध्यान करती
ସେମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହାକି ବସ୍ତୁର ଆୟତନକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ। କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିନିଖି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ 10th-12th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କୋଷ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଭିତର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଆକୃତି ତଥା ଆୟତନ ଓ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଏକ ବୃହତ୍ ଗଛ କିମ୍ବା ହାତୀ ଭଳି ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀର କୋଷ ସଂଖ୍ୟା କଳନା କରିପାରିବ କି? ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟିରୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇପାରେ। ହାତୀ କେତେ ବଡ଼ ଶରୀର ତା'ର, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ। ସେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଆୟତନର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜୀବକୋଷ ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜୀବକୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବକୋଷର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ଉପାୟରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ। ମାନେ ହାତୀର କୋଷ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ ତା'ର କୋଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଏକ ଜୀବର ଶରୀର ଏତେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହେଲେ ବି ଏହାର ଜୀବନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ ବା ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଜାଇଗୋଟରୁ। ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଆମ ଶରୀର କି ହାତୀର ଶରୀର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୋଷର ତୁମେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ କେମିତି କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଜାଣିଥାଅ ଗୋଟିଏ କୋଷର ବିଭାଜନ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷ ଗଠିତ ହୁଏ। ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥିବା ଜୀବଦ୍ୱୟର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଭଳି ତା'ର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ତା'ର ଜୀବ, ଏଇ ଜୀବଟି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ସିଏ ନା ଆମେବା। ଆମେବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପରିପାକ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ କଥା ତ ଜାଣିଲ, ତା'ର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପରିପାକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ ସବୁ ତା'ର ସେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ, କୋଷକୁ ନେଇକି ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଷର ଆକୃତି। ତୁମେମାନେ କିପରି ଏମିବାକୁ ଚିହ୍ନ? ତୁମେମାନେ କହିପାର ଏହାର ଆକୃତି ବିଷମକାର। ବାସ୍ତବରେ ଏମିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ଏହା ତା'ର ଆକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ବଦଳାଇଥାଏ। ଆମର ଯେମିତି ଆକୃତି ହାତ ଦୁଇଟା, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଅଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମିବାର ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଆକୃତିକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହାର ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଦ୍ଧ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା କୂଟପାଦ, ସିଡୋପୋଡ଼ିଆ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏମିବା ଗତି କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା
ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମିଶିଯାଏ। ପୁଣି ଏମିବା ତାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସୁବିଧା ହାସଲ କରେ। ଏମିବାର କୂଟପାଦ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ତାର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏମିବାକୁ ଗତି କରିବାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏମିବା ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଗଲା? ଆମ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା WBC ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସ୍। ସେଇ WBC ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରେ, କିନ୍ତୁ WBC କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଷ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଆକାର କିପରି ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଭାବିଲ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ପେଶୀକୋଷ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା, ପେଶୀକୋଷ, ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକୃତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କେମିତିଆ ନା ଗୋଲାକାର କିମ୍ବା ଚକ୍ରାକାର କିମ୍ବା ସୁଦୀର୍ଘ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପେଶୀକୋଷ। ପେଶୀକୋଷ ଦୀର୍ଘ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଜିଆ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁଡ଼ି ପରି ବା ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ୍ ବେଶ ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ? ସ୍ନାୟୁକୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କି କୋଷର କେଉଁ ଅଂଶ ତାହାର ଆକୃତି ଦିଏ? କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କ'ଣ ଚର୍ମ ଅଛି, ଆବୃତ୍ତି କରିକି ରଖିଛି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସେମିତି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଲ୍ଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୋଷ ଆବରଣ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ କଭର। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ କିଏ ନା ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ବୀଜାଣୁ କୋଷର ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କୋଷର ଆୟତନ। ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷର ଆୟତନ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହା 1 ମିଟରରୁ 1 ନିୟୁତ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ଏହା କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ହେଉ, ଅଧିକାଂଶ କୋଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ସଦୃଶ ଓ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଦେଖାଯାଏ, ବଢ଼ା ହେଇକି, ଯେମିତି ଆମେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖୁ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆୟତନ 0.1ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର, ଯଥା ବୀଜାଣୁ କୋଷ। ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 170 × 130 ମିଲିମିଟର। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କାହାର ନା ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କୋଷର ଆୟତନ ବିଷୟ। ଆଜି ଆମେ କିଛିଟା କୋଷର ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। କୋଷ କିପରି, ଜୀବମାନେ କିପରି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଷର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ।